जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्धाय। नमस्कार सारे दर्शकों नूं। अज दा स्पैशल गैस्ट दा एपीसोड एक खास अहमियत रखेगा मेरे वास्ते भी है कि अहम रोल है, अहम दा मसला है, अहम शख्स है। यदि अहमियत जो तुसी प्रोग्राम देखोगे तो तुसी खुद महसूस करोगे। जिस तरह मैं अपने एपीसोड विच जिहदा नाम हुंदा है स्पैशल गैस्ट, इहदे विच जदों मैं किसी गैस्ट नूं लैके आउंदा हां उन्हां दी खासियत एक या दो हुंदियां हन। जां कोई राइटर हुंदा है, जां कोई सिर्फ लिरिक्स करदा है, जां कोई पॉलिटिशियन हुंदा है, जां कोई समाजिक सेवक हुंदा है। पर अज दे इस एपीसोड दे विच जिस इंसान नूं मैं तुहाडे रूबरू करना है, तुहानूं उहदी जान पहचान कराउणी है, ओह बहुत पक्षां तो फनकार है और उहदी हर खेतर विच बल्ले बल्ले भी है। क्योंकि इहो जी कदर पाउणी, इहो जिहा स्टेज ते पहुंचना, हर पक्ष तो पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना एक बहुत मायने रखता है। जिद्दां तुसीं आम तौर देखा कि मैं तुहाडे नाल मिलाए हैं सिंगर, जिहड़े आर्टिस्ट जां पॉलिटिशियन जां समाज सेवक, उन्हां नाल आपां गल्लां बातां करदे हां। अज जिहड़ी गल करनी है, गल भी एक विलक्षणता वाली होवेगी। जिद्दां वो एक शख्स जिहड़ा हैगा वो विलक्षणता भरपूर है, इदां ही जिहड़ी गलबात है वो भी एक वक्खरे तरह का तुहानूं स्वाद आऊगा, एक टेस्ट आऊगा। क्योंकि इस इंसान नूं अज मैं बुलाया, लेकिन क्योंकि वो जी शख्सियत इन्नी वधिया आ, इन्ना मशहूर आदमी है, तो मैं आप भी थोड़ा बहुत शायद बच्च नर्वस हो जावां। तो आओ पहला आप गल शुरू करने तो पहला आप अज दे मेहमान नूं मिल लईए, जिन्हां दा नाम है रामदास चाहल जी। चाहल साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत मेहरबानी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी अज स्पैशल गैस्ट शो में आके। तुसीं बहुत मेहरबानी, तुसीं बहुत वधिया। हाँ जी, अज आप गलबात करेंगे तुहाडी जिहड़ी अहमियत आ, जिहड़ी तुहाडी होंद आ। तुसीं अखबारां भी कड्ढियां, तुसीं रेडियो ते प्रोग्राम भी कीते, तुसीं टीवी ते प्रोग्राम भी करदे हो, तुसीं आर्टिकल भी लिखे, तुसीं कवितावां भी लिख लैंदे हो, तुसीं गीत भी लिख लैंदे हो, तुसीं गज़ल भी लिखदे हो, ते तुसीं ड्रामे भी लिखे। इन्ना कुछ काम तुसीं करदे हो, आपां सारियां गल्लां कर रहे। लेकिन सब तो पहलां तुहाडे जिहड़ा पिछोकड़ है, बचपन का जिहड़ा तुहाडा वो हिस्सा आ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਅਗੇਨ। ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਆ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮੈਂ ਹੈ नहीं। फिर भी बहरहाल उन्होंने जो इज्जत मान दिता, मैं कामना करदा कि इन्हां दा जिहड़ा स्पैशल गैस्ट प्रोग्राम आ, इस तो बिना होर भी प्रोग्राम करते हैं और इन्हां च दिन दुगनी ते रात चौगुनी तरक्की करन, ये मेरी दिलों दुआ। और दूसरा मेरे बचपन जिहड़ा आ वो जलंधर जिले च एक पिंड आ नंगले शामा, काफ़ी मशहूर पिंड आ, उत्थे पैदा होए और उत्थों ही प्राइमरी की, पढ़न लई तल्लण टैलमा लंघ के नाल पूरनपुर उत्थों हाई स्कूल किया, फिर सीनियर सकैंडरी जी तल्लण तो की, उस तो बाद 1 साल दुआबा खालसा कॉलेज, तो फिर दुआबा कॉलेज तो सिक्ख्या हासिल की। ये जो मैं 6वीं दे विच पढ़दा ही तो मैं सिमरन वीकली का एडिटर सी, कहानी भाग का, तो नाल लिखी गए, नाल पढ़ी गए। स्कूल दे विच जिहड़ी 6वीं तो 10वीं का एक नलायक बच्चा हुंदा ना, वो सी, क्योंकि किसी नूं नहीं सी पता कि मैं जिहड़ा आ कुछ लिखदा जां मैं बाहर टीवी या रेडियो ते कुछ करदा, किसी नूं नहीं सी पता। तो 10वीं दे बाद जदों असीं प्रोग्राम कीते स्कूल छड्डण वेले, उस वेले उन्हां नूं पता लग्या भी कोई टैलेंट है इहदा। सो पहले पैर किसी नूं नहीं सी पता कि किताब लिख लैंदा जां कुछ कर लैंदा, इदां दीयां गल्लां जी। ये बचपन हो गया। बहुत वधिया। तुसीं बचपन च इन्नी जिहड़ी मशहूरी अपनी थोड़ी हो गई लोगों में, लोग जान गए कि जो तुसीं लिखण लग पे, फिर जिहड़े
ਜਿਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ TV 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਕਿਉਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਫਿਲਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਇਹ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਲਫਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਵਾਜ ਜੀ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UK ਆਉਣ ਤੱਕ ਐਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਵਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਬਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੌਂਚ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਬਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਸੀ, ਹਲਵਾਰਵੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯੁਵਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 800-900 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 10,000 20,000 ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਵਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅੰਗ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਲਾਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਆ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤੇ ਉੜਦੀ ਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲਈਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੋਇਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਤਪਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਮੁਖਤੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਲੂਈ ਸੀ ਹੁਣ ਟਹਿਕ ਦੀ ਕਪਾਹ, ਮੁਖਤੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਲੂਈ ਸੀ ਹੁਣ ਟਹਿਕ ਦੀ ਕਪਾਹ, ਗਿਣ ਲੈ ਬਤਾਏ ਜਾਗ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਤਪਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਭਾਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਧੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉਬਾਲ ਮੈਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਜੀਤ ਦੇ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਾਂ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲੇਵਰ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਏ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੇਖਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਪਾਸ਼ ਆਪ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜਾਂ ਮਗਰ MA 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਪਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ 25 ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੈਠਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਮਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਉਲਫਤ ਬਾਜਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਮਰਨ ਵੀਕਲੀ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਔਰ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਰਨੇ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੌਣੇ 200 ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਰਾਮੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ
ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸਾਬਰਕੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਘੇ ਇੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਵਰਤਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਲੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਹੀ ਇੰਜ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਚ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ 5-4 ਆਪਣਾ ਦਰਦ, 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ, ਕੋਈ 5-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5-7 ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲਟੋਗੇਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ? 8-9 ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਕਾਪੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ। ਖੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜੁਗਾੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਐਬਰਸਵਿਥ, ਬੇਲਜ਼ਵਿਥ, ਉਹ 2 ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਇਸਟਨ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ 'ਤੇ, ਆਇਸਟਨ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਇਸਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਾੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਗੂੰਜ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਹਾਲ। ਪਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤਾੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਸੀ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਾੜ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੇਲਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੇਲਜ 10 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ TV 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਲੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ? ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣੇ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਉਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਨੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੋਵਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਈਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ UK ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ 5-7-10 ਦਿਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ,
ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ। ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ DS4 ਸੀ, ਆਖਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ TV ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਉੱਠੀ ਧੌਣ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ कि मुझे ही निकाला जाएगा, मुझे पता था कि मुझे ही निकाला जाएगा बड़ी महफिल में, बड़ी महफिल से निकाले जाने में भी बड़ी बात होती है। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਪਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਜੇ ਮੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਸਮਝੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਦੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ BSP ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਯੂਰਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ TV ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਟੌਪ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਨਾਟ ਟੂ ਐਗਰੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਲਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ 1-2 ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਆ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਰੇਪ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਗਾਰਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭੋਲੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਬੇਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ, ਵੀ ਕਦੀ ਗਾਂਹ ਸੀ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਵੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਈ ਹੀਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। 2 ਕੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਐਸ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਐਸ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਆ। ਉਹ
जेल हुई सो आया उन्हें फड़े दोनों दसता जी भी ये कहता जी आ कच आ हीरा वो कहते बल्ले बल्ले लै भी कहते 2 रोटियां दियां होर वधा दे उन्हें वधा दित्तियां वो कहते पर तैनूं पता किद्दां लग्या वो कहता भी जिहड़ा हीरा हुंदा ना वो गर्म नहीं हुंदा जिहड़ा कच वो गर्म हो जाता फिर वो घोड़ियां दी नस्ल आ गई भी अरबी घोड़े देखने आ भी किहड़े वधिया उन्होंने फिर सद्दिया उन्होंने कहते भी तुम दस्सिया भी आ अरबी घोड़ा दूजा कहते बल्ले बल्ले भी सही पछाणिया इहदियां 2 रोटियां होर वधा दिओ तो उन्होंने कहा भी राजे ने कहा मैं मेरे बारे तेरे की विचार है कहता जी तू मैनूं ये लगता भी किसी रसोईए का मुंडा आ वो कहते नहीं भी इनू मौत की सज़ा देनी कहते पहला पता कर लो फिर पता किया भी वो राजे के घर संतान नहीं सी हुंदी ते वो रसोईए के घरों लिआंदा सी ठीक है समझ गए मेरी गल भी जे तो उन्हों की सोच और रसोईए वाली होएगी फिर भावें राजा बन जाए तो फिर उदा ही रहेगा फिर खैर उन्होंने सज़ा माफ़ हो गई उन्होंने मंत्री ला दिता ये मैं वह जवाब साड़ी गल का देना चाहना जी दूजा जिहड़ा तुसीं कविता की गल करते मैं एक मैनूं याद आ मैं हनुमान नहीं वार्तक 2-4 लाइनां मैं ए दोस्त मैं तैनूं कई बार कहा सी ए दोस्त मैं तैनूं कई बार कहा सी कि इस दिल दी शिखा लेख ते तेरा ही नां उकरिया होया है ए दोस्त मैं तैनूं कई बार कहा सी कि दिल ते तेरा ही नां उकरिया होया है शिखा लेख वांग मैं हनुमान नहीं हाँ जो सीना चीर के दिखा देवां मैं रावण हाँ जो कहना हाँ उही करदा हाँ जो करदा हाँ उही कहंदा वाह बहुत बहुत खूब बहुत खूब अच्छा ये लेखनी तो पासे वड़ जा आ जाइए जी क्योंकि जिहड़ा लिखण दा पढ़न दा जिहड़ा रुझान आ जी ये काफ़ी डिप्रैसिंग हुंदा काफ़ी प्रैशर हुंदा बंदे ते जी इस प्रैशर नूं रिलीव करने अपने आप को आराम देने लिए होर की शौक रखते हाँ वो शायद अरस्तू ने कही सी गल भी वधिया समाज जे बनाउणा होवे तो चो कवि मार दिओ कवि ना रखो वो कहते क्यों कवि कहता जमदे बुढ़े हो जाते हैं जिहड़ा कवि आ चाहे जिन्ना मर्जी जंग होवे उन्हें गल्लां बहुत गंभीर ही करनियां जिथे मर्जी भी होवे पर मैं वो गल सुनी करके तो मैं ये देखा सी बई नहीं यार जिंदगी भी जीनी चाहिए साडे समाज चो बाबा साहब ने जिंदगी नहीं जी इस करके लंबी उम्र नहीं लई कांशी राम ने जिंदगी नहीं जी उन्होंने लंबी उम्र नहीं लई जिन्हां लीडरां ने लई हुण वधिया वाजपेयी ने लई लंबी उम्र जी गया आवा तो मरे नहीं रहा प्रकाश सिंह बादल क्योंकि जिंदगी जी कोई स्ट्रैस ही है नहीं मनोरंजन का ख्याल पूरा रखते सौण का पूरा इन्हां 2 महापुरुषों ने सौण का ख्याल ही नहीं रखा समाज लिए काम करते रहे कम ही करते रहे तो चले गए मैं ये कहना हुन्ना भी जे किते भैन जी माँ बत्ती टक्करे तो उन्होंने कहां भी छुट्टी लै साल दे विच 2 बारी 2 हफ्ते की तो तू किते घूम उहदे लई फिर तुहाडे सवाल का जवाब है भी उहदे लई एक टूर रखा हुआ है जिहदे विच तुसीं भी जाए हैं और जो तुहानूं घुमाया सी स्पेन दे विच कल्ली कल्ली गली च तो तुसीं मैनूं कहा भी तुसीं पहलां इत्थे आए सी थानू याद होना चाहिए वो बिना नैविगेशन के सारी स्पेन थानू इसी करके मैं पूछा घुमाया घूमण काम भी समाज का करीदा घर का काम भी करीदा सारे तरह के काम शौक है खाना बनाने का शौक है वह भी करीदा प्लस जदों इंटरटेनमेंट का काम आता वो नाँ से असीं एक पंजाब टूर कंपनी खोली है जिहदे विच स्पेन स्विट्जरलैंड नाले तो घूम के आईदा नाले पैसे कमा लीदे 4 घूमते तो पैसा को जी जी दोनों काम हो जाते ठीक ने बहुत बहुत वधिया तुहाडे शौक भी बहुत वधिया आ अच्छा जदों तुसीं इन्ना कुछ करते हैं जी तो आम तौर पर यह कवियां बारे उन्होंने पत्नियां दी जां उन्होंने बच्चों की शिकायत होंदी है तू कभी घर ही नहीं बहिंदा जी थोड़ा भी तो होंदी सर जी मेरा तो रहना ही घर आ मेरा तो कम्मे ही घर घर ठीक है सानू तो घर दे कहणगे भी बाहर नहीं जाता क्योंकि मेरा जिहड़ा मेन ऑफिस आ वो एक हैगा इंडिया च जिथे काम हुंदा दूजा ऑफिस जिहड़ा चंडीगढ़ आ ते तीजा मेरे घर च घर दे विचों सिर्फ महेश साहब तुसीं हैरान होवोगे कि मैं पिछले 17-18 सालों तो जिहड़ा पहला काम कर लिया फैक्ट्री दे विच इदां भी जिहड़ा नशा करदा ना जिहड़ा भी नशा करदा जिद्दां आपां बाबा साहब दा नशा करदे आ आपां नूं उत्थे पहुँच गया ना जिथे संस्थावां आपां उन्हां 'च जा बैठे तुहाडे 'च आ बैठे जिहड़ा बंदा जिद्दां दा नशा करदा उत्थे ही जा बैठदा मैं अखबार का बंदा सी मैं कभी ट्राई नहीं की भी मैं अखबार दे विच जाना न्यूज़पेपर च जाना अपनी फैक्ट्री च काम करदा एक दिन फोन आया
ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਫਿਸ ਘਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਹੀ ਆ ਆਫਿਸ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲੀਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੈਰ ਬੰਦ ਹਲੇ ਫੋਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਣਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੰਗੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਲੀ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਟਕ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਨਕੇ ਹਿੱਸੇ में प्यास ही आती है अक्सर, उनके हिस्से में प्यास ही आती है अक्सर, जो दूसरों को पिलाकर शराब पीता है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਆਏ ਜੀ, ਆਹ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਹਲ ਆ ਇਹਦਾ ਘਰ ਭਾਵਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਨੀ ਉਹਦੀ ਧਾਕ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਰਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਈ NDTV ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਲੋਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 2000 ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ 'ਚੋਂ ਸਚਿਨ ਸੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸੀ, ਲਤਾ ਸੀ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸੀ। 50 ਨਾਮ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵੋਟ ਕਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਾਂਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਓਪਨਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 6ਵੀਂ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੂਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਕਹਾਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਬੁੱਧੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਲਿਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ,
ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਜੀਫਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਜੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜੀਫਾ ਸੋਚ ਸੀ, ਵਜੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜੰਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਵਕਤ ਪਛਾਣੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੀਵਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਵਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਲ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰੋਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਊਗੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ, ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਸਾਂਭੋ। ਲਾਭ ਸੰਧੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ। ਤੂੰ ਜਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਬਾਕੀ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਲਿਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਦਾ,
ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜੇ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਰਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਵਧੂਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਾਂਚੀ TV ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਿਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ। ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।